नमस्कार, खबरों के बुलेटिन से स्वागत। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीਆਂ खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज राष्ट्रपति भवन विच राजपालां अते उप राजपालां दी 51ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ स्वदेशीकरण ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MP लड फंड बहाल किया। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अनुसार इस साल हर सांसद को मुहैया करवाई जाएगी 2-2 करोड़ रुपए की राशि। केंद्रीय सेहत राज मंत्री डॉक्टर पवार ने साल 2025 तक भारत विचों TB के रोग को खत्म करने की वचनबद्धता दोहराई। पंजाब मंत्रिमंडल ने गुलाबी सुंडी के हमले कारण प्रभावित होए कपाह चुगण वाले खेत मजदूरों को आर्थिक सहायता देने की तजवीज़ को प्रवानगी दी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना नाल पठानकोट के लाभार्थियों को मिलिया फायदा। T20 विश्व कप के पहले सैमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेटां नाल हरा के फाइनल में प्रवेश किया। दूजा सैमीफाइनल अज आस्ट्रेलिया ते पाकिस्तान विचाले होवेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज राष्ट्रपति भवन में देश के सारे ही सूबियां के राजपालां ते उप राजपालां की 51ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ की प्रधानगी करनगे। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ उप राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लैणगे। इस तो पहला कल राष्ट्रपति कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समागम में नेपाल के सेना मुखी प्रभु राम शर्मा को भारतीय फौज के ऑनरेरी जनरल के अहुदे नाल सन्मानित किया। जिक्रयोग है कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय फौज के मुखी जनरल मनोज नरवणे को नवंबर 2020 में नेपाली फौज के ऑनरेरी जनरल के अहुदे नाल सन्मानित किया सी। नेपाल के सेना मुखी प्रभु राम शर्मा 3 दिन की भारत यात्रा ते ने। उन्होंने कल भारतीय हवाई फौज के मुखी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी नाल मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया राहीं स्वदेशीकरण के यत्नां के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। भारतीय हवाई फौज के कमांडरां की कानफ्रेंस को संबोधन करदे उन्होंने मेक इन इंडिया राहीं स्वदेशीकरण के खेतर में किए जा रहे यत्नां ते जोर दिता ते कहा कि हथियारबंद बलों को किसी भी तरह की स्थिति की जानकारी मिलण ते उसका जवाब देने लई तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने भविख के संघर्षां विच भारतीय हवाई फौज की भूमिका को महत्वपूर्ण दस्सिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MP लड फंड की बहाली और इसनूं जारी रखने लई मंजूरी दे दी है। यह फंड सांसदां नूं अपने इलाके के विकास लई दिता जांदा है ते कोरोना के चलदिआं इसनूं रोक दिता गया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ नवीं दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की एक मीटिंग में यह फंड बहाल करने का फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों बारे पत्रकारों को दस्सिया कि माली साल 2021-22 के बाकी बचते समय लिए हर पार्लीमेंट मैंबर को 2-2 करोड़ रुपए की किश्त दी जाएगी, जबकि अगले माली वरे तो पहला वांग 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह रकम 2.5 करोड़ रुपए दीयां 2 किश्तों में जारी की जाएगी। इसकी शेष अवधि के लिए MP लैड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक MP को, सभी सांसद जो अभी हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए की किश्त आवंटित की जाएगी, जो 2021-22 की है। लेकिन जो बाकी के 3 वर्ष रहते हैं 2022-23 से लेकर 25-26 तक, उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किश्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। भारत सरकार 15 नवंबर से 22 नवंबर तक जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों, संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई में उनकी योगदान की महत्ता पर एक सप्ताह पूरा 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जैसे आपको ज्ञात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं और आइकॉनिक वीक जो होगा, ये आइकॉनिक वीक 15 से 22 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस जो हमने 15 नवंबर को घोषित किया है, उससे 1 हफ्ते तक ये चलने वाला है।
ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ 17,408 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ MSP ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਅਨਾਜ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ 3,70,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੁਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ TB ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 37 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ TB ਰੋਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ TB ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ TB ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। TB ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ TB ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 10% ਰਕਮ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2017-18 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ 433.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਅਤੇ 2 ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 15 ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ।
5 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਨੁਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਜਾਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਰਾਮਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈ 10,000 ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ 20-30,000 ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 10,000 ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਨੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2021 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ।